जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। चतुर्थ श्रेणी आमे ओ आम परिवेश। प्रथम अध्याय साधारण दुर्घटना। दुर्घटना कौन? आम जीवन रे आमे विभिन्न कारणरू अनेक स्थान रे विभिन्न समय रे दुर्घटना घटी थाए। जेउ सब घटना हठात घटी आमर क्षति करि थाए ओ आमको दुख देई थाए ताहाकू दुर्घटना कुआ जाए। दिने मिट्टू साइकल ले लिट्टू को बसाई खुशी गप करी जाउथिला। रास्ता आड़े तार नजर नथिला। हठात सेमानक आगो कुकुरटी आसीगला। मिट्टू साइकल अटकाई पारिला नाही। सेमाने तळे कचाड़ी होई पड़ीगले। तळे पड़ी रड़ी छाड़िले। खंडिया खाबरा मध्य होईगले। एही समय रे मिट्टूर मामू सही बाट दे जाउथिले। सेमानकर एपरि अवस्था देखि व्यस्त हेले ओ विरक्त मध्य हेले। सेमानकु उठा उठी करी कहिले सावधान होई साइकल चलाइथिले एपरि दुर्घटना घटी नथंता। साधारणतः असावधानता जोगु नीतिदिनिया जीवन रे एपरि अनेक दुर्घटना घटी थाए। आमे जदि कोन रास्ता जीवा बेले सचेतनता सहित न जीवा ताले दुर्घटना घटिवार संभावना अछि। देखो एठी रास्ता रे ट्रेन जाउची। एटा होची ट्रेन लाइन। ट्रेन एबे आसुची। एठी स्टॉप अछि। एठी मध्ये स्टॉप अछि किंतु एठी दुईटी लोक कोन करूछंती स्टॉप को पारे की जाउछंती। एपट रे मध्ये स्टॉप को पारे की आसुछंती। ताने एठी ट्रेन टी आसी की एठी दुई जन को बाडै जिवो ताले एठी दुई जनकर दुर्घटना घटिवार संभावना अछि। एठी देखो ट्रेन टी आसीबा समय रे एठी स्टॉप लाइन रे लोक आसु नाहंती। एठी अटकी अछंती। एपट रे मध्ये अटकी अछंती ताले एठी दुर्घटना होबार संभावना नाही। जेपरि एठा दुर्घटना घटिवार संभावना अछि कारण ट्रेन आसुछि ओ गेट पड़िथिबा मध्ये लोक साइकल चालक गली जिबा आसीबा करूछन्ते। बडे गली के जिबा आसीबा करूछन्ती तले एठी कोन दुर्घटना घटिवार संभावना तले एपट रे कोन अछि एठा दुर्घटना घटिवार संभावना नाही कारण ट्रेन आसुथिबार देखि लेवल क्रॉसिंग रे गाड़ी चालक ओ लोक माने ट्रेन जिबा पर्यंत अपेक्षा करिसेंती। ट्रेन जाई सारले से माने जिबे। ले विभिन्न दुर्घटनार कारण मध्ये अछि कोन साधारणतः असावधानता अन्य मनस्कता व नियम न मानिबा जोगु दुर्घटना घटी थाए। आमे साधारणतः रास्ता पारी हेबा समय रे रास्ता रे खेलिबा समय रे दुर्घटना घटे। घरे स्त्री लोक माने अन्य मनस्क होई माछ परिबा आदि काटिबा समय रे हाथ कटि जाए। रांधिबा समय रे अन्य मनस्क रहिले लुगारे निया लागि जाए। विद्युत काम करूथिला बेले विद्युत आघात लागे। सीढ़ी रे चढ़िबा समय रे गोड़ खसी पड़ी जाई हाथ गोड़ भांगी जाए किंबा मुंड फाटी जाए। एसब प्रति ध्यान देबा उचित। तले दुर्घटना एड़ाइबार उपाय कोन? जदि आमे अन्य मनस्क न हेबा टिकिए सावधान होई जिबा ओ नियम माने कि प्रत्येक काम आमे भलो भाबरे करिबा ताहाले हमर दुर्घटना घटिबार संभावना नाही। चुली रे रोषेई करिबा समय रे चुली ठारो दूर रे बसिबा उचित। निज लुगा कानी रे रोषेई जिनिस न धरी अलगा कन व्यवहार करिबार उचित। देखितो साधारणतः स्त्री लोक माने रोषेई कला बेले यदि संगे संगे किछि पाखरे न पाइले संगे संगे निज लुगा कानी रे सेना धरि नियंती। एहा करिबा अनुचित। एहा करिबा द्वारा हमर दुर्घटना घटि थाई पारे। ट्रैफिक नियम मानी रास्ता रे यातायात करिबा उचित। ट्रैफिक नियम मानी आमे बाम पटे चलिबा उचित। निया सह खेलिबा नाही किंबा रास्ता रे खेलिबा नाही। विद्युत सरंजाम व्यवहार समय रे छोट पिलां को दूरी रखिबा। ओदा हाथ रे विद्युत यंत्रपाती को व्यवहार करिबा नाही। छुरी पनिकी भली धारुआ अस्त्र रे कोनोसी जिनिस काटिला बेले अन्य मनस्क मध्य हेबा नाही। रेल गाड़ी आसुथिले लेवल क्रॉसिंग अतिक्रम करिबा नाही। फाटक बंद थिले खोलिबा जाए आमे सेठरे अपेक्षा करिबा। प्रत्येक धाड रे थिबा चित्र दुईटी मध्यरु केउंटी तुमर पसंद हो काहेकि? लेखो एठी कोन करूछंती पिला माने बाण को हाथ रे धरिकी फुटाउचंती। एठी तेणु हाथ गोड़ देह पोशाक आदि पड़ी जावार संभावना मध्य अछि। निया झुल पड़ी आखि भली गुरुत्वपूर्ण अंग नष्ट हेबार आशंका मध्य अछि। तेणु बाण ठारू आमे दूरे रहिबा। एठा दुर्घटना घटिबार संभावना अछि। ए चित्र रे पिला माने बाण फुटाउचंती किंतु दूर रे रहिकी बाण फुटाउचंती ताले एठी दुर्घटना घटिबा नाही। तने ही चित्र रे पिला माने बाण को हाथ रे धरी फुटाउचंती।
ତେଣୁ ହାତ, ଗୋଡ଼, ଦେହ, ଆଖି ଓ ପୋଷାକ ଆଦି ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ବାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରରେ ରଖି ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର 2 କ ଦେଖ, ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି? ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛି। ଏଠି ପିଲାଟି ପଡ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛି। ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି ଛାତ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛି ମାନେ ତାର କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଖୋଲା ଛାତରେ ଧାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ମୃତାହତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଖ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର 3 କ ଚିତ୍ର, এই ଚିତ୍ରଟିରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଲୋକଟି ବିଦ୍ୟୁତ କାମ କରୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କରୁଛି, ଖାଲି ହାତରେ ଧରିଛି ଏବଂ ଖାଲି ପାଦରେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ, ଲୋକଟି ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଧରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ଖୋଲା ଚଟାଣରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଖାଲି ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରୁଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ହାତରେ ରବର ଦସ୍ତାନ ପିନ୍ଧି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରୁଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଲୋକଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବସିକି କାଠକୁ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତ ହାଣି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଲୋକଟି ଠିଆ ହୋଇ କାଠକୁ ତଳେ ପକାଇଛନ୍ତି, କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାଣିବା ସ୍ଥାନଠୁ ସେ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାଣିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ବସିକରି କାଠକୁ ହାତରେ ଧରି କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତ ହାଣି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ଠିଆ ହୋଇ କାଠକୁ ତଳେ ପକାଇ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣୁଛନ୍ତି। ହାଣିବା ସ୍ଥାନଠୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଗୋଡ଼ ହାଣି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟତଃ ଅଛି। ଚିତ୍ର 5 କ ବସ୍ଟି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଦେଖ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବସ୍ଟି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଓ ବାହାରକୁ ହାତ କାଢ଼ିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ବସରେ ଲୋକମାନେ ନିରାପଦରେ ବସିଛନ୍ତି। କେହି ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ କାଢି ନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ କାଢି ନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବସି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନିରାପଦରେ ବସିଛନ୍ତି। କେହି ବାହାରକୁ ହାତ, ମୁଣ୍ଡ କାଢି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର 6 ଦେଖ, ଲୋକଟି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି, ଚଲାଇବା ସହିତ ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହାତ ଛାଡ଼ିକି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକଟି ଦେଖ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହେଇକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। এই ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଲୋକଟି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ, ଲୋକଟି ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଧରିକି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
এই চিত্ରରେ ପିଲାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ସାଇକେଲ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର 8 ଏକ ଲୋକଟି ବାଇକ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଏକ ଲୋକଟି ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଧକ୍କା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚିତ୍ରକ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକଟି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଧକ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ହେବ। ଚିତ୍ର 9 ଲୋକଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି, ସିଧା ଅନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣକ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି ସେ ପଛପଟକୁ ଅନେଇକି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ହାତ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପଛକୁ ଅନାଇ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଗପ କରିବା ବେଳେ ପନିକିରେ ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ନ ହୋଇ
ପନିକିରେ ମାଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହାତ କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର 10। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ନିରାପଦରେ ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦୁର୍ଘଟନା ମଧ୍ୟ ଘଟିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ବଲ୍ ଖେଳୁଥାଏ, ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ନିରାପଦରେ ପଡ଼ିଆରେ ବସି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାଟି କାର୍ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ବଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟନା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚିତ୍ର 11। ଏଠି ଦେଖ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କୂଅ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଲି ଦ୍ୱାରା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କୌଣସି ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। এই চিত্ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କୂଅ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପୁଲି ଦ୍ୱାରା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଉପର ଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ସବୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖାଇବା। କାରଣ 1, ବାଣକୁ ହାତରେ ଧରି କିମ୍ବା ପାଖରେ ରଖି
ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଖୋଲା ଛାତ ଧାରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମକୁ ଖୋଲା ହାତରେ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ମରାମତି କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଅସାବଧାନ ହୋଇ ଧାରୁଆ ଜିନିଷରେ ହଣାହଣି କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ବସ୍ ଛାତ ଉପରେ ବସି ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ହାତ ଛାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଚଳାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ପରିବା କାଟିଲା ବେଳେ ଗପସପ ହୋଇ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଆସ ଜାଣିବା କଣ କଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ। ଛୁରୀ ପନିକି ଭଳି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କଟାକଟି କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ। ଚୁଲିଠାରୁ ଦୂରରେ ବସିବା, ନିଜ ଲୁଗା କାନିରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଧରିବା ନାହିଁ। କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ ଆଣିଲା ବେଳେ ବା ଫଟାଇଲା ବେଳେ, ମାଟି ଖୋଳିଲା ବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା। ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳରେ କାମ କଲାବେଳେ ସାବଧାନ ସହ କଳ ଚଲାଇବା, ଯେପରି ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ନ ପଶେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ଓଦା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରିବା। ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନିବା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ଆମେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଉଚିତ।
ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ନାହିଁ ବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବା ନାହିଁ, ଛାତ ଧାରରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନାହିଁ, ବାଣକୁ ଦୂରରେ ରଖି ଫୁଟାଇବା, ରେଳଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ, ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଟିର ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ତାକୁ କନାରେ ବାନ୍ଧି ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସେହି ଭଙ୍ଗା ହାତକୁ କାଠପଟା ଦେଇ ବାନ୍ଧି ହଲଚଲ ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବା। ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପୋଡ଼ା ଜଳା କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। ଟୁଟୁକା ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଟିର ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଚିକିତ୍ସାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି କହିଲେ। ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜାଣିଥିବା ବା ଶିଖିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଓ ନିମ୍ନସ୍ଥ ସାରଣୀରେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କି ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲେଖ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କି ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା ସମୟରେ ହାତୁଡ଼ିର ପାହାର ହାତରେ ବାଜି ଚମଡ଼ା ତଳେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ? କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବରଫ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଗରମ ପାଣି କିମ୍ବା ଗରମ ପେଜ, ଗରମ ତେଲ, ଦେହରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପୋଡ଼ା ଜଳା ବନ୍ଦ ନ ହେବା ଯାଏ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା। 3 ନମ୍ବର, ବ୍ଲେଡରେ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ବ୍ଲେଡରେ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟି ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? କନାପଟି ଲଗାଇଦେବା। କନାପଟି ଲଗାଇ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଅଥବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଥିଲେ ଲଗାଇବା। 4 ନମ୍ବର, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। 4 ନମ୍ବର, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। 'ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଦଉଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। 5 ନମ୍ବର, ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ
କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ବାଜି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କରିବେ, ଫୁଲି ଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବରଫ ଲଦିବା ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଦେଖ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ, ଏଟା ହେଉଛି ତାର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ସରଞ୍ଜାମ। ଅଭ୍ୟାସ 1 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ଓ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ତାହା ନିମ୍ନରେ ଲେଖ। ସ୍ଥାନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, କି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ରୋଷେଇରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପଏଣ୍ଟ 1, ରୋଷେଇ ଘରେ ପନିକିରେ ପରିବା, ମାଛ ଆଦି କାଟିବା ସମୟରେ ହାତ କଟି ଯାଇପାରେ। କି ପ୍ରକାର ଏଠି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆମେ। ପଏଣ୍ଟ 1, ପନିକିରେ ପରିବା କିମ୍ବା ମାଛ କାଟିଲା ବେଳେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପଏଣ୍ଟ 2, ଶାଢ଼ୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତାର ସାବଧାନତା କ'ଣ କରିବା। ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ଶାଢ଼ୀର କୌଣସି ଅଂଶ ଚୁଲିକୁ ଛୁଇଁ ନଥିବା ଦରକାର। ଚୁଲିରୁ ହାଣ୍ଡି କିମ୍ବା କଢ଼େଇ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳେ ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ କାନି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅନ୍ୟ କପଡ଼ା ବା ଚିମୁଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପଏଣ୍ଟ 3, କେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଗରମ ପେଜ, ଗରମ ତେଲ କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ି ଦେହ ହାତରେ ଫୋଟକା ହୋଇଯାଏ। ତାର କ'ଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସାବଧାନତା। ଗରମ ତେଲ ଓ ପେଜ କାଢ଼ିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପଏଣ୍ଟ 1, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ତାର କ'ଣ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ସାବଧାନତା। ଗୋଡ଼ରେ ରବର ଚପଲ ପିନ୍ଧି, ହାତରେ ରବର ଦସ୍ତାନ ପିନ୍ଧି, ଯୋଡ଼ା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ସାବଧାନତା ସହକାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ସଜାଡ଼ିବା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି ମରାମତି କାମ କରିବା। ଛାତରୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପଏଣ୍ଟ 1, ଛାତରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇପାରେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଖୋଲା ଛାତରେ ବା ଛାତ ଧାର ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଯାନବାହନ ଧରି ଧକ୍କା ଲାଗି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। କୌଣସି ଯାନବାହନ ଆସୁନଥିବ ସତର୍କତାର ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା। ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ବେଳେ ଦୌଡ଼ିବା ନାହିଁ। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ, ତାହେଲେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଅବଲମ୍ବନ ହୋଇପାରେ। ପୋଷାକ ପତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତାର ସାବଧାନତା କ'ଣ କରିବା। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପଏଣ୍ଟ 2, ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଦେହ ହାତ ନ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଦୂରରେ ବାଣ ରଖି କାଉଁରିଆ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା। ଦୁର୍ଘଟଣାର ନମ୍ବର 3, ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ବିପଦଜନକ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ, ଭୁଲ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ'ଣ ସବୁଜବତୀ ଜଳିରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତତଲ ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଉଠାଇବା, ଏଇଟା ଭୁଲ, ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ବେଳେ ଦଳ ବାନ୍ଧି ଯିବା, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଶିଉଳି ଲାଗିଥିବା ବା ତେଲ ପୋଡ଼ିଥିବା ଚଟାଣ ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଖେଳର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଅଧା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ସୁଇଚ୍ ନ ଟିପିବା, ଏଇଟା ଠିକ୍। 3 ନମ୍ବର, ଆମେ ଅସାବଧାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଲେଖ। ଅସାବଧାନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ହିଟରରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ, ଏଠି ହିଟରରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ସକ୍ ବା ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ଯାନବାହନ ସହ ବସ୍ ଧକ୍କା ହୋଇପାରେ ବା ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇପାରେ। କଇଁଚିରେ କାଗଜ କାଟିଲା ବେଳେ ହାତ କଟି ଯାଇପାରେ। ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ହାତ ଫୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇପାରେ। ବ୍ଲେଡରେ ପେନସିଲ କାଟିଲା ବେଳେ ହାତ କଟି ଯାଇପାରେ।
ପନିକିରେ କାଟିଲା ବେଳେ ହାତ କଟି ଯାଇପାରେ। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଇ ପାରେ। ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିପାରେ। ବସ୍ରେ ପେନ୍ସିଲ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ହବ? ବସ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ବାହାରକୁ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାହାରେ ରଖିଲେ ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ମଟର ସହ ଘଷି ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ ବା ଛିଡ଼ି ଯାଇପାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାହା ପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ସାବଧାନତା କିପରି ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।